यूट्यूब चैनल अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी वालों दास आप जी नाल फिर मुखातब है। अज का साडा अहम मसला है UAPA कानून राही गिरफ्तार कीतियां जा रही सिख शख्सियतां। बड़ा अहम मुद्दा है, इसनूं थोड़ा ध्यान नाल सुनिया जे। ये गिरफ्तारियां दा सिलसिला क्यों शुरू होया, इस दे पिछोकड़ नूं भी समझिया जे ते इस दे वर्तमान ते भी गंभीर चिंतन करिया जे। आओ थोड़ा जिहा पिछोकड़ नूं समझ लईए। सिख फॉर जस्टिस ने रैफरेंडम 2020 का जिक्र किया। रैफरेंडम 2020 तो पहला सिख फॉर जस्टिस ने 2016 दिसंबर 2016 पंजाब विच वाटर रैफरेंडम का ऐलान किया सी। वाटर रैफरेंडम का ऐलान विच सिख फॉर जस्टिस वालों पंजाब विच 28 दिसंबर 2016 तो वोटां रजिस्टर्ड कराने का काम आरंभ होया सी। एक प्रोफार्मे दिते गए सन कि तुसी वोट रजिस्टर्ड करो वाटर रैफरेंडम बारे। उस वाटर रैफरेंडम के समर्थक सन श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, दल खालसा ਅਤੇ होर सिख खाड़कू जथेबंदियां दे नाल ही आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन का पीर मुहम्मद साहब का धड़ा यह वाटर रैफरेंडम नूं लैके आए सन। मुखी सन एजेंसी जिहड़ी पंजाब विच इस नूं करवाउण लई नीयत की गई, वो पीर मुहम्मद साहब ते उन्हां नाल अलायंस दल खालसा होर सारियां जथेबंदियां ते जिस दा समर्थक सी वड्डी धिर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। दास ने उस वेले भी कहा सी असी बहुत छेती गल्लां भुल जाते हाँ। अफसोस होंदा कि सिख मानसिकता इस कदर बोधी कर दी गई है, सिख चेतना दा इस कदर नस्लकुशी कर दी गई है, सिख विवेक नूं उड़ा दिता गया कि जिस मुद्दे ते भी तुसी वीडियो पाओ उस दे हेठां गैर वाजब कॉमेंट्स आते हैं। जिस संबंध वीडियो है उस संबंध कॉमेंट्स बहुत घट आते हैं। तुसी इंज क्यों नहीं, हुण तक तुसी बयान क्यों नहीं दिता, नौजवानों ने गिरफ्तार हो रहे हैं, हुण तक अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी क्यों चुप है, सरकार नाल रलिया, फलाना ढिंगाना, बहुत कुछ कहा जाता। मैं इन्हां टिप्पणियां ते विचलित नहीं होंदा, चुप रहना पसंद करदा, क्योंकि मैनूं पता विवेकहीन लोग जिन्हां दी चेतना और जिन्हां दी मानसिकता नूं भारत सरकार ने, एजेंसियां ने इस कदर बोधा कर दिता है कि वो अपना ही भी भार सहन जोगियां नहीं रही। पर हुण जिस वेले रत्ता खेड़ा का नौजवान लवप्रीत सिंह ने गुरुद्वारा आम साहब के कमरे च फांसी ले ली, आत्म हत्या कर ली, उस वेले बोलना बड़ा जरूरी हो गया। सारे दर्शक ਅਤੇ संसार भर ਦੇ सिख दास की गल नूं बड़ी अच्छी तरह समझ लैन। वो हैगी है कि सिख फॉर जस्टिस नूं अतवादी संगठन ऐलान के, वखवादी संगठन ऐलान के भारत विच बैन किया गया। इसलिए जो भी काम करेगा, प्रचार करेगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते हुण जो भी काम करेगा, प्रचार करेगा या कुछ भी करेगा, वो अतवादी दी, टैरोरिस्ट दी अते सैपरेटिस्ट दी कैटेगरी च ले लिया जाएगा। यह बड़ी स्पष्ट गल जे, कानूनी और विधानक। पन्नू साहब आप कानून दे ज्ञाता ने, उन्होंने कहो वो तुहानू समझा देन। जे नहीं समझाते तो मेरे नाल ऑनलाइन आ जान। मैं हर वीडियो कह रहा, और घट्टो घट्ट 5 चैनल वालियां ने मैनू प्रॉमिस किया सी 2016 तो लैके हुण 2020 आ गया कि असी ऑनलाइन तुहाडे नाल बिठावांगे, कोई कामयाब नहीं होया। दूसरी गल, लवप्रीत सिंह की आत्म हत्या की जिम्मेवारी नैशनल सिक्योरिटी एजेंसी की है, पंजाब पुलिस की है, पंजाब सरकार की है, भारत सरकार की है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NSI ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, CM ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ PM ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਆਣੇ ਜੇ। 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, 5 ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1984 ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗਜਟ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ NSI, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਰੂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ 2018 ਤੋਂ NSI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ 10 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
और जे नहीं लैके आते तो जिसका मतलब स्पष्ट है कि वह भी भारत सरकार दीयां एजेंसियां नाल रले हुए ने ते गुमराह करन वास्ते फिर बयान दे रहे ने, तां जो नौजवान पीढ़ी च जिहड़ा नौजवान सिख सॉवरनिटी लई तैयार होया माइंड पक्कों, उस ते बाज गिद्ध अख, यह बाज अख रख रहे ने ते गिद्ध अख भारत सरकार दी रखा के उसनूं टैग करा के उसकी कतलो गारत करानी या उन्होंने टब्बरां नूं इस कदर तंग परेशान करवा देना कि वो जिंदगी पर, जिवें जून 84 तो बाद जिहड़े संघर्षी तुरे हुण तोबा तोबा करते हैं, कहते असीं नहीं जे तुरना, यही हाल बाकी सारी सिख कौम का कसियारे बनाउण लई करवाउणा चाहुंदे ने। मैं स्पष्ट कर देना चाहुंदा कि 3 सितंबर 1990 ਜਿਹੜੇ खालिस्तान की प्राप्ति का अधिकार पार्लियामेंट दास ने लैके दिता, उस तो पहलां दा अगर कोई डॉकूमेंट जसकरण सिंह कोल, सिमरनजीत सिंह मान कोल ते इन्हां दीयां जथेबंदियां कोल है तो उन्होंने कौम के सामने रखन। उस दे आधार ते ही सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले आए। 2007 नूं दास ने भारत अंदर खालिस्तान लई डेमोक्रेटिक तौर पर सरकारे खालिस्तान बनाने लई वो भी पंजाब विधान सभा राही बिल्कुल स्पष्ट निशाने दिते ने दास ने कि पंजाब विधान सभा राही सरकारे खालिस्तान बनाने लई तुसी वोट पवा सकते हो। दास वालों अधिकार लैके यह दिते गए हैं कि भारत दे अंदर भारत का नागरिक खालिस्तान लई पंजाब विधान सभा ही सरकारे खालिस्तान बनाने वास्ते काम कर सकता है। गल समझिया जे, सिख फॉर जस्टिस सिमरनजीत सिंह मान, दल खालसा ते इन्हां दे होर सारे समर्थक जिन्ने ने यह कहते ने असी भारत तो अलहदा होके बनाना, तो इन्हां ने भारत तो अलहदा मेरे डॉकूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके सिख कौम नूं गुमराह करते हैं। इसलिए मैं शांत हो गया क्योंकि तुसीं उन्हां नूं लीडर मानते हो, मेरी गल दा तुसीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इसलिए मैं कहा भी ये बनवा लो इन्हां तो, हुण तुसीं जिन्ना को बनवाना बना दे, हुण पन्नू साहब जिन्ना को बनवा के देना इन्हां ने। अल्टीमेटली आना मेरे वाले सिद्धांत ही पैना सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा सिद्धांत बड़ा स्पष्ट जे, भारत के अंदर शांतमई ढंग नाल सरकारे खालिस्तान पंजाब विधान सभा विच बनावांगे ते असी नानकशाही सरकारे खालिस्तान राही नानकशाही राज व्यवस्था नूं लागू करांगे हर खित्ते विच। क्या साडा निशाना है, इसे निशाने नूं प्रवान करवाया संसद विच भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सैशन कोर्टां तक, ईवन पंजाब पुलिस तो भी लिखत विच लिया। यह जे असल निशाना दास का, गुमराह ना होवो, एवें इधर दे लल्ले पब्बे मार के सवाल ना करो, हेठा कॉमेंट्स करने ना शुरू कर दिया करो, गल्लां नूं पहलां समझिया करो। हुण जिहड़े कह रहे ने असी अड बना के देना, उन्हें जसकरण सिंह, सिमरनजीत सिंह मान, प्रोफैसर खालिस्तानी, दल खालसा ते होर जथेबंदियां जिन्हां ने 14 नंबर कमरे क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने कहा 26 जनवरी 1986 के खालिस्तान के मते नूं असी अगे वधा रहे हैं, तो पीर मुहम्मद साहब उसकी अगवाई कर रहे हैं, जोड़ा 14 नंबर कमरे इन्होंने दफ्तर खालिस्तान बनाया सी। वसन सिंह जी जफरवाल हुण भी पिंड बैठे ने, उन्होंने तो कोई कुछ नहीं कहता, तो नौजवान फिर क्यों पढ़े जाते हैं। यह जे कटहरे मैं खड़ा करदा इन्हों, यह जवाब देन। हुण दास ने 2007 विच चोणां लड़ियां, 2012 लड़ के दिखाइयां, तुसीं नहीं साथ दिता, तुसीं नहीं चाहया कि पंजाब विधान सभा विच असीं बहुमत हासिल करके सरकारे खालिस्तान बना के नानकशाही राज व्यवस्था नूं जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ते जिहड़ी श्री गुरु नानक ते श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने गौरमेंट विद इन गौरमेंट बनाउण दा संकल्प दिता सी, तां जो सिख कौम सुरक्षित रह के अपने एजेंडे ते पूरी उतरे ते अगे वधदी रहे, ते बाद विच अपना जिहड़ा मर्जी झंडा बुलंद कर ले पंथ, वो पंथ दे हिस्से आना। तुसीं उस नूं नकार दिता, इन्हां दे नाल जुड़े हो, इन्हां ने तुहानूं ये मार मरवाई है। तो इसलिए दास बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लीयर है कि भारत सरकार, पंजाब सरकार, भारत दी एजेंसियां, पंजाब दीयां एजेंसियां, पंजाब पुलिस, नैशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इस दे नाल ही
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੀਅਤ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਮਨੋਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸੇ ਦੀ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰੋਲ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਚਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2016 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੰਗਾਲ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। 2 ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.atinderpalsinghkhalistan.com ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਟਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਉਂਦੀ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਨ ਕੋੜੀਆਂ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ ਜੇ ਢਿੱਡੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ UN ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ। ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
उस वेले भी अतिंद्रपाल सिंह ने कहा सी कि वोट रैफरेंडम विच वोट पाने लई वोट की रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप विच ही सिख फॉर जस्टिस ते क्वेश्चन मार्क लांदा, उसदियां सहायक जथेबंदियां ते समर्थकां ते क्वेश्चन मार्क लांदा कि वो सिख कौम विच पैदा हुई नवीं पनीरी विचों उन्हां अनसरां दी भारत सरकार नूं निशानदेही करा करा के देणगे जिन्हां विच पंथक कण जीवदा है, जिन्हां दे परिवारां 'च पंथक कण जीवदा है ते जो हाले भी चाहुंदे हन कि पंथ दा कुछ बन जाए, क्योंकि एक वड्डे हिस्से नूं कसियारा बना दिता गया। नवीं जम्मी पीढ़ी नूं असी जून 84 बारे या सिख कौम बारे कुछ दस्या नहीं, उन्होंने कुछ पता नहीं सी, उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर साडे वर्गे आगूआं दा। दास तां बोलदा रहिंदा पर समय सिर बोलिया सच सारिਆਂ ਨੂੰ कोड़ा लगदा, उस वेले सारे मैनू कह दिंदे ने गद्दार है तो फिर बाद विच गल्लां भुल जाते हैं कि बई उस गद्दार ने अतिंद्रपाल सिंह ने यह गल समझाई सी। फिर बाद विच बिन पानियों मोजे लैके अतिंद्रपाल सिंह के दुआले फिर हो जाते हैं तो जेड़े उन्होंने कुटवाते ने मरवाते ने कतल करवाते हैं आत्म हत्यावां करन लई मजबूर करते हैं जेलों च डकवाते हैं उन्होंने फिर कुछ नहीं कहते। फिर आ कह देंगे ने जी तुसी अपने नाल खालिस्तानी लवांदे हो, इसलिए कहना तो तुहानू ही है ना भाई, तो लीडर तो खालिस्तान दे तुसी उन्होंने मन लिया होया। दास का कोई खालिस्तान का लीडर नहीं है। दास ने कौम नूं प्राप्तियां करके दित्तियां, उन्हां प्राप्तियां की निशानदेही खालिस्तानी वजों मैं अपने नाम नाल लगा लई कि आउण वालियां पीढ़ियां नूं भी ते रहिंदियां वर्तमान पीढ़ियां नूं भी पता चल जाए। पर तुसी तो प्रवान कीता नहीं ना, तुसी तो मानता दित्ती नहीं। बहुत सारे नौजवानों ते केस बने सन। हुण मैं उन्हां सारे सिखां नूं ही ते चेतन बुद्धि जिहड़े अपने आप नूं सोशल मीडिया दे पंडित अखवाउंदे ने उन्हां नूं कहना चाहता कि दास ने उदों भी कहा सी कि दुनिया भर विच जिहड़े मर्जी साधन राहीं जिहड़े मर्जी मीडिया राहीं जिहड़े मर्जी साइबर ढंग नाल तुसी गल कर लो। अजकल हर गल टेप हुंदी है, रिकॉर्ड हुंदा, मॉनीटरिंग हुंदी है तो उसनूं एजेंसियां कैच करदियां ने। मेरी गल कोई नहीं सी मानता, अज भी अज तक नहीं मानते कि भाई व्हाट्सअप कैच नहीं होंदा, अज तक कहते हैं। क्या जड़ा लवप्रीत सिंह नूं खुदकुशी करनी पई है भी तो व्हाट्सअप करके ही करनी पई ना। फिर नैशनल सिक्योरिटी एजेंसी नूं किवें पता चलिया, पंजाब सरकार नूं किवें पता चलिया कि उन्हें व्हाट्सअप ते कुछ सिख फॉर जस्टिस लई कीता काम कीता, तां ही केस बने ना। सोर्स तो सी ना, कोई सोर्स ही व्हाट्सअप। तुसी नहीं समझते ना समझो, मैं तो समझा समझा के थक गया। अकल करो हुण सिखो। 2016 2017 फिर नौजवान फड़े गए। नवां शहर दे केस तुहाडे सामने 3 ने, किहड़ा छड़ा लिया तुसी? छड़ाया कुछ होर बड़े फड़े गए। चलो कुछ एक नूं दास ने भी उस वेले सिफारिशां कर करके छड़ाया कि बई इन्हां दा कोई पिछोकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्हाट्सअप ते इन्हां ने गलती की है, इस गलती नूं एक्सैप्ट करते हैं तो इन्हां तो केस खारिज किया जाए। पर उन्हां सारिਆਂ ਦੀ भी एक क्राइम हिस्टरी बन गई। क्राइम हिस्टरी किवें बनाई? उन्हां दे जानकारी लई फिंगरप्रिंट लए, फोटो लई, पुतली दे रिकॉर्ड लए, मत्थे दे रिकॉर्ड लए, ब्लड सैंपल तक लए। उन्हां दे सारे खानदान दे नानकियां दे दादकियां दे एड्रैस पते पुछे, मैंबर पुछे किहड़े किहड़े हैं, पूरी फाइल बन गई। दास ने फिर भी दस्या, तुसी नहीं समझे। फिर मूवमेंट उसका की रिजल्ट आया पहला तो दसो। वाटर रैफरेंडम का पन्नू साहब ने सिख फॉर जस्टिस ने सिख कौम नूं की रिजल्ट दिता? दिता कोई? फिर भी तुसी कही जाते हो नहीं जी 2020 रैफरेंडम विचों तो खालिस्तान साड़ी प्लेट ही पिया। बड़े बेइंसाफी तुसी सिख कौम नाल करी जा रहे हो। हुण भी कही जाते सिख फॉर जस्टिस वाले तो वट तो पिया जी, असीं हुणे लै लैना। तो आओ थोड़ी जी यदी भी गल कर लीए, क्योंकि यह सारिया गिरफ्तारियां का संबंध तो इन्हां दा कसूरवार दास सिख फॉर जस्टिस नूं मानदा, उसदियां सहायक जथेबंदियां नूं मानदा, उसदे सपोर्टर जिहड़े लीडर इत्थे बने हुए ने उन्हां नूं ते किसी ने हथ नहीं जे लाया। क्यों? क्योंकि वो तो साधन ने ना। सिख फॉर जस्टिस भी साधन है कि समूचे संसार विच
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਲਈ, ਸੈਪਰੇਟ ਔਰ ਅਡਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। 2017 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 18 ਦੀ ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ www.atinderpalsinghkhalistani.com, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮੈਰਾਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਫੋਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਾਂ ਤੇ 5 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੇ 22 ਜੁਲਾਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। UAP ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਗਾਊ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਹੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ
ਸੋਵਰਨ ਥਾਟ ਨਾਲ, ਅਡਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛੇੜੀ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ UN ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ UN ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ UN ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਸ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਰਲਡ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਟ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। UN ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 93% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ UN ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਗ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਏਜੰਸੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ UN ਕਰੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੀਦ ਨੇ ਟੈਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਡਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜ ਪਕੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਜੀਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 2020 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟੈਰੇਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਇਸ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੀਲ ਵਾਲੀ, ਗਿੱਧ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੋਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, UAPA ਐਕਟ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦਾਸ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਟੈਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ
ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2012 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਦਾਸ ਅਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ, ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟਵਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਓ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਓ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਗਿੱਧ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਹੇਠਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਨੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਲਾਦੀ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੌਲਾਦੀ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਟੱਬਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਟੱਬਰ ਟੈਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਔਰ ਗਿੱਧ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਠਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ।